السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ نوجوانوں ہو جاؤ تیار، ہم میدان حق کو چھوڑیں گے نہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی انقلاب آیا، جب کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوئی تو اس کے پیچھے نوجوانوں کا کردار تھا۔ یاد رکھیے گا، قوموں کی طاقت نوجوان ہوتے ہیں، قوموں کی زندگی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب نوجوان جاگتے ہیں تو سوئی ہوئی قومیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں، اور جب نوجوان غفلت میں ڈوب جاتے ہیں تو طاقتور قومیں بھی بکھر جاتی ہیں۔ آج امت مسلمہ جس حالت سے گزر رہی ہے، اس کو دیکھ کر یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا واقعی آج کے نوجوان اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم امت مسلمہ کے مستقبل کے معمار بننے کے لیے تیار ہیں، یا ہم نے اپنے آپ کو بس کھیل تماشے، موبائل اور وقتی لذتوں میں الجھا دیے؟ یاد رکھو میرے بھائی اور بہنوں، نوجوانی وہ دور ہے جسے یا تو اللہ کے دین کے لیے وقف کر لیا جاتا ہے اور پھر تاریخ میں نام زندہ ہو جاتا ہے، یا پھر یہ قیمتی وقت برباد کر دیا جاتا ہے اور انسان حسرت کے سوا کچھ نہیں لے پاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک عظیم اعلان فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لی ہیں، بدلے میں ان کے لیے کیا ہے؟ بان لهم الجنہ، ان کے لیے جنت۔ میرے عزیزو، غور کریں، دنیا کا تاجر اگر کوئی چیز خریدے تو وہ اس کی قیمت دیتا ہے، لیکن رب العالمین کیسے عظیم تاجر ہیں کہ اس نے ہماری جان اور ہمارا مال خریدا اور قیمت کے طور پر جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ سودا اللہ رب العالمین سے کر لیے؟ کیا ہم نے اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیے؟ کیا ہماری جوانی، ہماری صلاحیتیں، ہمارے وسائل اللہ کے دین کے لیے لگ رہے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر مبارک ہو، تمہارا یہ سودا قبول ہو گیا۔ اگر نہیں تو سوچو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے، یہ آیت ہمیں جگانے کے لیے ہے، یہ آیت ہمیں پکار رہی ہے کہ اے نوجوان، اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کر دو تاکہ تمہیں بدلے میں وہ جنت ملے جو کبھی ختم نہ ہو۔ میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیا تھا ان کی زندگی کیسی تھی۔ ذرا بدر کے میدان کو یاد کریں کہ جب 313 صحابہ اپنے گھر سے نکلے، مگر ان سے اکثریت جو تھی تعداد وہ نوجوانوں کی تھی۔ ان 313 کمزور اور بظاہر بے سر و سامان جوانوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان پختہ تھا، وہ اللہ کے ساتھ سودا کر چکے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے لیے پیش کر دی تھی۔ وہ خیبر کا قلعہ یاد کریں کہ جب بڑے بڑے سپاہی کامیاب نہ ہو سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں اسلام کا جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ جھنڈا کس کو دیا گیا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو، ایک نوجوان کو۔ حضرت علی نے پھر ان اسلام کے قلعے کو فتح کیا، اور جیسے بڑے بڑے بہادر نہ فتح کر سکے اس دروازے کو توڑ ڈالا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کریں کہ صرف 17 سال کے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورے لشکر کا سالار بنا دیا، پورے لشکر کا امیر بنا دیا۔ تو سوچیں، ایک نوجوان کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان، کردار اور حوصلے میں عظیم تھے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مثالیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ یہی کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، تمہارا کردار صاف ہے، یا تمہاری نیت خالص ہے، تو تمہاری عمر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
नौजवानों, तुम भी बदर के जवान बन सकते हो, तुम भी खैबर के आली बन सकते हो, तुम भी उसामा की तरह अल्लाह के दीन के सिपाही बन सकते हो। मेरे अजीज नौजवानों, याद रखो, आज के हालात में दुश्मन की चाल सिर्फ तलवार या तोप के जरिए हमला नहीं है, आज वो हमारे ईमान पर हमलावर कर रहे हैं, हमारे गैरत पर हमला कर रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सोचो, क्या ये वक्त नहीं है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें? क्या ये वक्त नहीं है कि हम अपने किरदार को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जैसा बनाएं? क्या ये वक्त नहीं आया कि हम दुश्मन को दिखा दें कि मुसलमान नौजवान कभी सोया नहीं रहता? आज के दौरे हाजिर में नौजवान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ नारे लगाने से तब्दीली आएगी? क्या सिर्फ बातें करने से उम्मत का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा? नहीं, असल सवाल यह है कि तुम खुद अपने आप को कितना तैयार कर रहे हो। आज के नौजवान की चंद जिम्मेदारियां कि सबसे पहले नंबर पर ईमान की मजबूती। मेरे भाई, अगर ईमान कमज़ोर है तो सब कुछ बेकार है। चंद सवाल है मेरे आपसे, क्या आप नमाज के पाबंद हैं? क्या रात को सोते वक्त ये अल्लाह की याद में दिल नरम हो जाता है? क्या आप कुरान की आयत को समझने की कोशिश करते हो? याद रखो, ईमान ही वो ताकत है जो तुम्हें मैदान अमल में साबित कदम रखेगी। दूसरी जिम्मेदारी, इल्म का हुसूल। क्या तुम जानते हो कि जहालत तलवार से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? एक नौजवान जिसके पास इल्म ना हो वो अंधी ताकत से भी ज़्यादा बुरा है, जिससे फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। इसीलिए इल्म हासिल करो, ख्वाह वो दीनी इल्म हो या दुनियावी, क्योंकि उम्मत को सिर्फ सिपाही नहीं चाहिए बल्कि रहबर और कायद चाहिए। तीसरी जिम्मेदारी, किरदार और इखलाक की मजबूती। मेरे भाई, अगर ज़ुबान झूठी है, अगर आदत बुरी हैं, अगर निगाहें हराम में उलझी हैं, तो फिर तुम कैसे अल्लाह के दीन के नुमाइंदे बन सकते हो? याद रखो, इस्लाम की सबसे बड़ी तबलीग तुम्हारा किरदार है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने दुनिया को तलवार से नहीं बल्कि अपने किरदार से फतह किया। चौथी जिम्मेदारी, जिस्मानी और ज़हनी तैयारी। मेरे नौजवानों, कमज़ोरी और सुस्ती मुसलमानों का शेवा नहीं। अपना जहन तैयार रखिए कि अगर कल मैदान आमिल का वक़्त आया तो हम अपने ईमान, जिस्म और सोच के साथ तैयार हैं। पांचवी जिम्मेदारी, इत्तेहाद और भाईचारे को कायम करिए। आपस में इख्तिलाफात को छोड़कर एक उम्मत बन जाए, क्योंकि दुश्मन हमारी तकसीम में ताकत पाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज के ये मौजूदा हालात बता रहे हैं कि कल का दिन इससे ज़्यादा मुश्किल है। यही 5 सतून है: ईमान, इल्म, किरदार, जिस्मानी तैयारी और खिदमत खलक। अगर तुमने ये सब इख्तियार कर लिए तो यकीन जानो, कल जहाद का वक़्त आएगा तो तुम्हें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम पहले से ही तैयार होगे। मेरे अजीज़ नौजवान भाई और बहनों, याद रखें, ये ज़िंदगी आर्जी है, ये दुनिया चंद दिन का खेल है। असल कामयाबी वो है कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें देखकर फरमाए कि ये मेरा बंदा है, ये मेरे दीन का सिपाही है, ये मेरी राह में कुर्बान होने वाला है। ज़रा सोचो, अगर आज दुश्मन हमारे घरों पर हमला कर दे तो क्या हम तैयार हैं? अगर आज इस्लाम को हमारी गैरत की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, या फिर हम कमज़ोर, सुस्त और गफलत में डूबे हुए बैठे रहेंगे? याद रखो मेरे भाई और बहनों, कल बदर के जवान भी आम इंसान थे, कल ओहद के मुजाहिद भी हमारी तरह के ही इंसान थे, लेकिन फ़र्क ये था कि उनके दिल ईमान से रोशन थे, उनकी आंखें आखिरत को देख रही थीं और उनके कदम सिर्फ अल्लाह के लिए उठते थे। नौजवानों, अगर कल अज़ान जहाद हो गई, तो अगर कल दुश्मन हमारे दरवाजे पे आन खड़ा हुआ तो तारीख तुम्हें देखेगी, ज़मीन और आसमान गवाही देंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे कि मेरे दीन के लिए कौन आया था, मेरे कलमे के लिए कौन लड़ा, मेरी रज़ा के लिए कौन कुर्बान हुआ। वल्लाह ये वक़्त है कि हम अपने दिलों को जगा लें, अपने इरादे को मजबूत कर लें और ये अहद कर लें कि अगर वक़्त आया तो हम मैदान हक़ को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम कलमा हक़ को झुकने नहीं देंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमारी आंखों को आखिरत के शौक़ से रोशन कर दे और हमें वो हौसला अता फरमा कि अगर वो जहाद का वक़्त आए तो हम अपनी जानें तेरे दीन के लिए कुर्बान कर सकें। अल्लाह हमें दीन के गाज़ी और शहादत के प्यासे बना दे। हादा मा क़ल इंदी।
واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.